ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ स्वर्ग जा सकते कि नहीं जा सकते, क्योंकि साडे आले दुआले कुछ लोग जिहड़े ने दोहरी बार बपतिस्मा लैण दे अज का मेरा सब्जैक्ट यह है। अज ਆਪਾਂ परमेश्वर की बाणी दे विच देखना है कि 2 बार बपतिस्मा लैण दे नाल स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग मिल सकता कि नहीं मिल सकता। अज का वचन असीं शुरू करांगे इफसियां 4 अध्याय ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। हाँ, लिखा है इक्को प्रभु है, इक्को निश्चय है ते इक्को ही बपतिस्मा है। बपतिस्मा है। ध्यान नाल सुनो। इस करके गल मैं तुहानूं कर रहा। पिछले हफ्ते भाई जीते ने भी तुहानूं दस्सिया सीगा कि साडे आले दुआले पिंडां दे विच कुछ लोग इहो जिहे पिंड है जिहड़े कि विश्वास संगत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि तुसीं जिहड़ा पहला बपतिस्मा लिया तुहाडा ठीक नहीं है, 2 बार बपतिस्मा लो फिर तुसीं स्वर्ग जाओगे। ठीक है, लेकिन परमेश्वर की बाणी ते थोड़ा जिहा ध्यान दो। इत्थे की लिखा है? परमेश्वर एक है ते निश्चय भी एक है ते बपतिस्मा भी एक है। मतलब कितनी बार बपतिस्मा लेना है? एक बार बपतिस्मा लेना। प्रभु यीशु मसीह ने ते क्या वा ना मरकुस इंजील दे 16 बाब दी 16 च लिखा ना जिहड़ा विश्वास करे ते बपतिस्मा लियो बचाया जाएगा। ये ते पक्की गल है कि बिना बपतिस्मे तो मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु मसीह कह के ये है कि जिहड़ा विश्वास करेगा ते बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, उस ओनू ही मुक्ति मिलेगी जिहड़ा विश्वास करके बपतिस्मा लेगा। पर बपतिस्मा जो आप लैन लगना तो बपतिस्मा लैन दे वेले ये देखना कि बपतिस्मा लेना कितनी बार है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द के ने जेड़ा विश्वास करे ते बपतिस्मा लवे बचाया उथे कितनी बार क्या नहीं लेना बपतिस्मा? बपतिस्मा लिखा उथे एक वचन लिखा, उथे बहुवचन नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिखा उथे बपतिस्मा लिखा है कि जेड़ा बपतिस्मा लवे वो बचाया जाएगा। बपतिस्मे कुछ नकली भी होंगे, कुछ असली भी है। बाइबल दे विच जेड़ा बपतिस्मा शब्द है ये ग्रीक वर्ड तो आया। बपतिस्मा है जिन्होंने अंग्रेजी च बैप्टिज्म कहते हैं, अंग्रेजी च बैप्टिज्म, हिंदी पंजाबी च बपतिस्मा कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड बैप्टाइजो का बदलिया रूप है। बाइबल दे विच ओहदे वास्ते बैप्टाइजो शब्द लिखा है। बैप्टाइजो का मतलब होंदा किसी भी चीज़ नूं पानी दे विच डुबाना। मेरे को माइक है, जे माइक नूं मैं पानी दे डुबा दां ते ये बपतिस्मा हो गया। जां मेरे को बुक है, मैं बुक नूं पानी च डुबा दां, वो की हो गया? बपतिस्मा हो गया। किसी भी चीज़ नूं जे किसी असीं आदमी नूं पानी च डुबा दिंदे तो वो की हो गया? बपतिस्मा हो गया। तो ओहदे वास्ते वर्ड जिहड़ा ग्रीक वर्ड है वो है बैप्टाइजो। बैप्टाइजो का मतलब उन्होंने जो आप मीनिंग करिए ओदा मतलब होंदा वा टू पुट अंडर द वाटर। टू पुट अंडर द वाटर, पानी के थले डुबो देना। किसी चीज़ भी डुबो दिए, चाहे आदमी को डुबो दिए, चाहे किसी चीज़ को डुबो दिए, वो होंदा वा बपतिस्मा। ठीक है जी। तो जे ते बपतिस्मा तुसी इस तरह का लिया पानी के विच डुब के, फिर तो तुहानूं दोबारा बपतिस्मा लैण दी लोड़ नहीं। पर कुछ मंडलियां दे विच, कुछ चर्चां दे विच, कुछ संस्थावां दे विच इस तरह का बपतिस्मा नहीं दिता जाता। उत्थे की कीता जांदा है, उन्हां दे जो संस्था के मुताबिक जिस तरह बपतिस्मा हुंदा है, मत्थे ते सलीब बनाना जां मतलब पानी का छिड़काव करना या किसी भी तरीके नाल बपतिस्मा करते हैं, वो बपतिस्मा पवित्र बाइबल के मुताबिक सही नहीं है। उन्होंने लोगों को जिन्होंने इस तरह का बपतिस्मा लिया जो बाइबल च नहीं लिखा, उन्होंने लोगों को बपतिस्मा दोबारा लैण की लोड़ होंदी है। जिन्होंने ऑलरेडी पानी च डुब के बपतिस्मा लिया उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लैण की लोड़ नहीं होंदी। ठीक है, कुछ आले दुआले तुहाडे पिंडां दे विच लोग आंदे हैं, वो तुहानूं आके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तलीम असल तो एक चर्च हैगी है, अमेरिका की चर्च है,
ਜਿਹਨੂੰ ਓਨਲੀ ਜੀਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਨਲੀ ਜੀਸ ਵਾਲੇ ਤਲੀਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਜੀਸਸ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 28 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਅਧ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਟੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, 2-2 ਕਿਲੋ ਦੇ 3 ਵੱਟੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਦੇ 6 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਵੱਟੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਫਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਓ ਸਰਬੱਤ ਸਿਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ।
पीर फकीर भी बड़े ने, 40-50 हज़ार पीर फकीर ही ने, ठीक है। देवी देवता भी अनेक है, पीर फकीर भी बड़े है, लेकिन परमेश्वर बहुत है नहीं कि परमेश्वर कितने हैं? जिन्हें धरती आकाश को साजा, जिन्हें इंसान को बनाया, वो परमेश्वर कितने ने? एक परमेश्वर है, ठीक है। परमेश्वर एक है, तो मुक्ति पाने वास्ते बपतिस्मा भी यीशु मसीह ने नहीं कहा बहुते बपतिस्मे लाओगे तो फिर तुसी मुक्ति पाओगे। प्रभु ने कहा तुसी बपतिस्मा जो लाओगे, बपतिस्मा एक शब्द इस्तेमाल किया, एक वचन अर्थ लिखा, जिहड़ा बपतिस्मा लेगा वो बचाया जे तुसी गलत तरीके नाल बपतिस्मा लिया फिर तुहानूं बपतिस्मा दोबारा लैण दी लोड़ नहीं, पर जे तुसी पहले डुबकी दा बपतिस्मा लिया है फिर तुहानूं दोबारा डुबकी दा बपतिस्मा लैण दी जरूरत नहीं। वो एक्चुअली अपने चर्च के मैंबर बनाने वास्ते की करते हैं, बंदे दूसरी बारी दूजे चर्चा नाल तोड़ के अपने चर्च का मैंबर बनाने वास्ते। असल चो बाइबल का प्रचार नहीं है, वो तो विश्वासियों की चोरी है, ठीक है ना, भेडा की चोरी है। कलीसिया जी प्रभु दी भेडा है, ठीक है। तो प्रभु ने कहा है ना भी तुम की करना, फाड़ खाण वाले जो भेड़िया उन्होंने कोलों की रहना तुसीं चल देना। यीशु मसीह ने कह गए थे, उन्होंने कहा फाड़न वाले बघियाड़ भी तुहाडे विच आने हैं, ठीक है। हुण देखो कलीसिया नूं पास्टर दे कोल दो तरह का काम हुंदा है। एक तो जिन्हां लोगों ने मुक्ति नहीं पाई उन्होंने बाणी सुना के तैयार करके बपतिस्मा दे के स्वर्ग राज वास्ते तैयार करना, पहला काम। जदों बपतिस्मा लैंदे फिर विश्वासी फिर उन्होंने बाइबल सिखा के ते उन्होंने स्वर्ग राज दे वास्ते पूरी तरह नाल सिद्ध ते संपूर्ण करना, ये पास्टर दी ड्यूटी है। ते तीजी ड्यूटी पास्टर की भी बनती है कि जे कोई बच के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे तो उन्होंने लोगों तो भी उन्होंने खबरदार करना। पास्टर के जुम्मे ये 3 सेवा ने, समझ गए। पहले पाप दे विचों किसी पापी नूं पाप दे चों कढ के बचा के स्वर्ग राज वास्ते तैयार करना, बपतिस्मा देना। जिले उन्हें बपतिस्मा लिया फिर उन्होंने बाणी का अध्ययन करवा के ते सिद्ध ते संपूर्ण करना। तीजा काम है कि जिहड़े बघियाड़ ने उन्होंने कोलों भी बचाना। यीशु मसीह ने भी कहा सीगा मत्ती दी इंजील च, कहा जिहड़े फाड़ खाण वाले बघियाड़ है उन्होंने कोलों की करो तुसीं सावधान रहना। प्रभु ने भी अपनी जिहड़ी कलीसिया सी उन्हें सावधान किया सीगा, ठीक है। ये जिहड़े लोग ने घरां दे विच घुमदे ने, पिंडां च घुमदे ने, वो अपने आप नूं पास्टर कहंदे ने ते लोकां नूं जाके 2-2 वार बपतिस्मा दिंदे ने। देखो परमेश्वर की बाणी दे विच बपतिस्मा एक बार क्यों लेना है? 2 बार जिहड़ा बपतिस्मा है वो प्रभु ने आर्डर नहीं किया। जे आपां प्रभु के आर्डर तो उल्ट चलांगे तो फिर आपां स्वर्ग राज के हकदार। पढ़िए मेरे नाल व्यवस्था सार की किताब 32 अध्याय, व्यवस्था सार 32 अध्याय उसकी 48 आयत तो पढ़ना शुरू करो। देखो 2 बार बपतिस्मा क्यों नहीं लेना? ता उसे दिन यहोवा ने मूसा नाल एक गल कीती, उसे दिन यहोवा ने मूसा नाले गल कीती। यहोवा जिहड़ा सी परमेश्वर मूसा नाल सामने सामने गल्लां करदा। तुसीं तो दुआ करदे ने ना टेलीफोन ते किसे नाल आपां गल करने आ, मैं भी इदां गल करना, ठीक है। मैंने एक बार प्रभु यीशु मसीह दा दर्शन होया सीगा जदों मैं सेवा स्टार्ट करनी सी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने कभी अपीयर नहीं होए, कभी सामने नहीं आए, लेकिन मैं भी तुहाडे वांग ही प्रार्थना करना। जिद्दां आपां फोन ते प्रार्थना करना इदां परमेश्वर दे कोल प्रार्थना आपां करनी, ठीक है। पर मूसा एक किस तरह का आदमी सी कि परमेश्वर की करदा सी, उहदे नाल आमने सामने गल्लां करदा सीगा, ठीक है। मूसा नाल परमेश्वर ने गल कीती। की गल कीती पढ़ांगे कि तू इस अब्राहीम ते पहाड़ उत्ते नबो दी चोटी ते चढ़, कि तू इस अबारीम दे पहाड़ दे उत्ते नबो दी चोटी दे उत्ते चढ़ जा। अगे जेड़ा मोआब दे देश विच यरीहो दे अगे है, जेड़ा मोआब दे देश दे यरीहो दे अगे है, अते कनान देश नु वेख, ते कनान देश नु देश। केड़ा कनान देश? जिथे इसराइलियां ने जाना सीगा। मिस्र दी गुलामी तो परमेश्वर कढ के लिया, 40 साल दी यात्रा कीती, अगे पहाड़ आ गया। उस पहाड़ तो पार यरदन दे पार की सीगा कनान देश सी। उस कनान देश दे विच इसराइलियां ने एंटर करना सी, मतलब यात्रा खत्म हो गई उन्हां दी। 40 साल का सफर खत्म हो गया, सारिया समस्या, सारिया मुश्किल, सारी परेशानियों का सफर खत्म हो गया। हुण मौका आया वादे कीते देश दे जाण दा। परमेश्वर ने वादा किया सी कि मैं तुहानूं उस देश दे लैके जावांगा जिथे दूध ते शहद दीयां नदियां वगदियां ने। वो देश आ गया जिस देश का प्रभु ने उन्हां नाल वादा किया सी।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਅਗੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿਲਖ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿਲਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਮਰੀਬਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਰੀਬਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੜੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਤੁਸਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਵੜੇਗਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਜ਼ੇ, ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ, 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਲਾਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੜਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੜਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਥਰੇਲੀ ਢਿੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਪਥਰੀਲੀ ਢਿੱਗ ਨੂੰ, ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਚਟਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪਾਣੀ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੀਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਮਰੂਸਥਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਸ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰੀਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਉਹ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉਸ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀ? ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। ਅਗੇ
ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢਿੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਉਂ ਤੂੰ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇਂਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਟਾਂਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹरून ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਢਿੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾਲੂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਢਿੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ? ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਢਿੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਂਗੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਣੋ, ਉਸ ਚਟਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਟਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਣੋ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚਟਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। तो की करेगी चट्टान पानी देगी, पत्थर चो पानी निकलेगा। पानी च लिखा वो पानी जिहड़ा सीगा पत्थर चो निकलिया, इसराइलियां ने पीता ते 40 साल वो पानी पींदे रहे सी। ओड़ा पत्थर सी नाल नाल चलदा रहा सफर दे विचों। 40 साल दा जंगल दा सफर सी। जदों इसराइली डेरा चुकदे सी अगे चल जांदे सी तो पत्थर भी नाल ही चल पैंदा सी उन्हां दे। वो चलण वाला पत्थर कौन सी? ठीक है, जिहड़ा पानी दे रहा सी उन्हां नूं। बण लिखा तो चश्मा निकलिया ते 40 साल जिहड़े सी इसराइली उस पत्थर दे विचों पानी पींदे रहे। हुण तुसीं घर दे विच नलका लगाया हुंदा है, सबमर्सीबल लगाया हुंदा है, हैंड पंप लगाया हुंदा है। तुसीं चल के बाजार चल जाओ तो पंप तुहाडे नाल चल जाएगा? नहीं ना जाएगा। पर इसराइलियां दे नाल देखो कितना बड़ा चमत्कार हो रहा सी। परमेश्वर इदां दे चमत्कार करदा। हालेलुया। बाइबल दे जिहड़ा परमेश्वर है वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जिहड़ा बाइबल का परमेश्वर है वो चमत्कार करता है। लोग मानते नहीं है कि चमत्कार होंदे है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर जिहड़ा है वो चमत्कार करता है। जे लोग विश्वास करते उन्होंने वास्ते चमत्कार होंदे है। इसराइलियां ने विश्वास किया, परमेश्वर उन्होंने वास्ते कई चमत्कार किए। अज भी जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अज भी उन्होंने वास्ते चमत्कार करते हैं। हालेलुया। बस विश्वास करो तो चमत्कार देखो। कितना बड़ा चमत्कार है कि 40 साल जी सी चट्टान जी सी उन्होंने नाल नाल चलती रही ते उस पानी पींदे रहे उस पत्थर दे विचों। ये चमत्कार नहीं तो होर की है? पानी दा सीगा, पानी दा चश्मा उन्हां दे नाल नाल चलदा रहा। पर वो चश्मा जिहड़ा सी साधारण चश्मा नहीं सी। मेरे नाल पढ़ो पहला कुरिन्थियां 10 बाब दी 4 पढ़ो। वो चश्मा जिहड़ा सी ओड़ा पत्थर सी वो कौन सी? ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ। ते सारियां ने इक्को ही आत्मिक जल पीता। क्यों जो उन्होंने उस आत्मिक पत्थर तो जल पीता, क्योंकि उन्होंने उस आत्मिक पत्थर तो जल पीता जेड़ा उन्होंने मगर मगर चलदा सी। जेड़ा उन्होंने मगर मगर चलदा सी। देखो इसराइली लोग सफर कर रहे चल रहे ते जेड़ा पत्थर सी वो भी उन्होंने नाल नाल चल रहा। पढ़ोगे नाल नाल चलदा सी अते पत्थर मसीह है सी। वो पत्थर कौन सीगा? मसीह सी। वो पत्थर कौन सी? मसीह सी। यीशु मसीह का जन्म क्या है तो 2000 साल पहले होया ना। पर ये गल जी आप पढ़ने कदों की गल है? यीशु मसीह जन्म तो पहले 1000 साल पहले जदों इसराइली मिस्र की गुलामी तो निकल के चल रहे हैं, जंगल च जा रहे हैं, तो लिखा मसीह जिहड़ा सी पत्थर बन के चट्टान बन के उन्होंने नाल नाल चल रहे थे। जे लोग बाइबल को नहीं जानते वो कहते यीशु मसीह अज जब दुनिया के चाहे तो पहले दुनिया को कौन चलाता है? तो कहते यीशु मसीह परमेश्वर है तो यीशु मसीह ते 2000 साल है दुनिया ते पहले दुनिया कितना चलती है? पहले भी यीशु मसीह दुनिया को चला रहा है। यीशु मसीह शुरू तो है, आद तो है। जो यूहन्ना ने दर्शन दिता प्रकाश की पोथी लिखा, जो यूहन्ना ने दर्शन दिता उन्हें क्या? यूहन्ना वेख मैं अल्फा ते मैं ओमेगा। अल्फा का मतलब आद, ओमेगा का मतलब अंत। शुरू के यीशु मसीह सी और एंड तक यीशु मसीह ने रहना है। समझ गए? वो अल्फा ते ओमेगा है, वो आद ते अंत है। जदों इसराइल की मंडली मिस्र की गुलामी दे विचों निकल के जा रही है,
ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਗੇੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਨਾਨ ਨੂੰ? ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗੀ ਕਨਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਕਨਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਟੋਇਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਤੀ 28 ਤੇ ਉਹਦੀ 20 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ ਟਾਂਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਆ? ਜੇ 2 ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਕਨਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਾਈ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੂਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਚਟਾਨ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਰਵੇ, ਅਧੀਨ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ, 1-2 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਕੀ ਕੀਤੀ, 2 ਵਾਰੀ ਸੋਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਲੋਕ 2 ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ, 100% ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, 2 ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਵਰਗੀ ਕਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।